गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लाबोनो सानदों दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर गासै एसटी एससी ओबीसी नि गासै आरक्षणफोरखौहाय जेबायदि मोनथाय दङमोन बेखौ गासैबो दिनैहाय फोजोबजोबनायखौसो जोङो नुनो मोनदों जायफ्रानाखि दिनैहाय जोंनि एसटी नि थाखाय गासै खुगा सिग्रा मानसिफ्रा दिनै सरकाराव दङ नाथाय दिनै बिथांमोनहा धंससो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि फलावहाय दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गन्थंआव दै गनो गोनां जादों रायजो राजाफोर दिनै जे सुबिदाफोरजोंहाय जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरा फरायसाफ्रा फरायनो मोनोमोन स्कलारशिप हिसाबै बेफोरबो गासैबो जोबलांजोबनोसै रायजो राजाफोर जायनि फलावहाय दिनै फरायनाय गासै सुबिदाफ्राबो गासै जोबलांजोबनोसै सरकारनिफ्राय गासै साख्रि बाख्रिफ्राबो जोबलांजोबनोसै गासैबो प्राइभेट सेक्टर जानो थांगासिनो दङ जोंनि फरायसालिफ्राबो जोङो रिसेन्टलि साननैसोनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एडुकेशन सेक्टराव जे प्राइभेट स्कुल सालायगासिनो दङ बिथांमोननिफ्रायसो बिथाङा 25% जायगा बिनो थांगासिनो दङ बेखौ नैबे फैगोन 22 तारिख जे केबिनेट सावरायगोन बेयाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जिसिबांनाखि मोजां फरायसालिफोर प्राइभेट दङ बेवहायसो उल्टा बिथांमोनहा एप्लिकेशन होनायजों सावरायनायनि गेजेरजोंहाय जायगा सिटफोरखौसो जोङो बिनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर दिनै बिमायनो दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसटी एससी फोरनि थाखाय जेबायदि सुजुग सुबिदाफोरखौहाय दिनै लाबोनांगौसोमोन गासैखौबो दिनैहाय फोजोबस्रांनायखौसो जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर दिनै बे आंल' बुङाखै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा बुंनो गोनां जादों नोंथांमोनहा नायखांनायनि गेजेरजोंहाय कमेन्ट खालामहर नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन रावबो बी.आर. आम्बेडकार जे बाबा साहाब बी.आर. आम्बेडकारनि जे आयेन नीतिफोरजोंहाय जेबायदि गालांदोंमोन बेखौ रावबो आखाइ दांनो हाया दिनै जे बीजेपी सरकारा जोंनि गासै एसटी एससी आरो बर' हारिनि मोनथायफोरखौहाय ललिपप जाहोनानै थगायलांनायखौसो जोङो नुदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना स्टाडि खालाम आरो जोङो बबे सरकारखौ जोङो दोननाया मोजां गासैबो साननो हानायनि गियाना जोंहा दा फैजोबखाबाय बेनिखायनो बयबो सिनसियार जानाया मोजां होननानै आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरदेरनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायलांदो झूठ चलाया जा रहा है आरक्षण 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 गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा हूं किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई हम झारखंड में राज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं राजस्थान में राज कर रहे हैं महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं गोवा में राज कर रहे हैं राजस्थान में हरियाणा में लेकिन वहां पर कभी इस प्रकार का सोच तक नहीं आई विचार तक नहीं आया এই গোটেই বিষয়টো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি আমাৰ আজিৰ সভাই এইটোৱেই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি যে জনজাতীয় দল সংগঠনৰ অসম যে প্ৰয়োজনত আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি অলৰেডি ল'লোঁ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ আজি এইটো এই জাজমেণ্টটো रिव्यू करिबो कारणे आमी पिटिशन दियार कारणे आमी सिद्धांत लैसु कियनो अসমত 14टा जे ट्राइबल आमार जिखिनि माने जनगोष्ठी আছে এই জনজাতি সকলৰ মাজত এটো এটা বিভাজন কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল আছে এটো এটা বিভাজন কৰা এটা নীতি তৈয়াৰ কৰিছে আমি জনজাতি সকল জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত সামাজিক ভৌগোলিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি স্কেটাৰ্ড হৈ আছো আৰু পিছ পৰি আছো যেহেতু শিডিউল ট্ৰাইব বা শিডিউল কাষ্ট
সেই ব্যৱস্থাটো অকল এটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা বনোৱা হোৱা নাছিল। বি আৰ আম্বেদকাৰ যিজনে মহান এই সংবিধান প্ৰণেতা, তেওঁ দেশৰ ভৱিষ্যত যিবিলাক পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠী, যিবিলাকে নিপীড়িত, শোষিত আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছ পৰি আছে, সেই সমাজখনক, সেই জনগোষ্ঠীটো, এই জনজাতীয় লোকসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে তেওঁ সংবিধানত লিপিবদ্ধ কৰিছিল। আৰু সংবিধানহে মূল, সংবিধানটো আল্টিমেট। আৰু এই সংবিধানত ৰাষ্ট্ৰপতিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়েহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব, সংসদত বিধেয়ক আনিব, সংসদত আইন প্ৰণয়ন কৰিব, সংসদত পলিচি নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আৰু এইটো ৰাজনীতিকভাৱেহে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি, তাত পাৰ্লিমেণ্টত MP সকল জিকি গৈছে বা ৰাজ্যসভাত যিসকল জিকি গৈছে, তেওঁলোকে দেশৰ ভৱিষ্যত এই নীতিটো লৈ পেলাই দিক নিৰ্ধাৰণ কৰিব, তাৰপিছতহে সিদ্ধান্ত হ'ব। সেইটো এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা পাঞ্জাৱ, কোনোবা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সেই বিশেষ যি এটা মানে ট্ৰায়েল আৰু এই জাজমেণ্টটো লৈ পেলাই সমগ্ৰ দেশত বলবৎ হোৱাকৈ 341, 342টো আওকাণ কৰি আৰ্টিকল 15 সাবক্লজ 4, 16 সাবক্লজ 4ক আওকাণ কৰি পেলাই যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহামান্য DY চন্দ্ৰচূড় মুখ্য ন্যায়াধীশৰ যি এটা বিচাৰপীঠ 7জনীয়া আছিল, তাৰে 6জন তেওঁলোকে এফাৰ্মেটিভ একশ্যনৰ কাৰণে লিখিছে, এজনে তাৰ বিৰোধিতা ডিচেণ্ট নোট দিছে। তো এই ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে আৰ্টিকল 142ৰ অধীনত মানে এটা জাজমেণ্ট দিব, সেই জাজমেণ্টটো লাগু কৰা হ'ব, তাত জনজাতিসকলৰ ঐক্যতা ধানবান হৈ যাব, ডিভাইড হ'ব। আৰু ক্ৰিমিলিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো এতিয়া 8 লাখ মানে OBCৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হৈছে, STৰ ক্ষেত্ৰত 3 লাখ হ'ব না 5 লাখ হ'ব না 2 লাখ হ'ব, সেইটো কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব? আৰু জনজাতিৰ লোকসকল সহজ সৰল হয়। আমি যোনটো ডমিনেণ্ট ক্লাছ বুলি ইয়াত লিখা হৈছে, সেই ডমিনেণ্ট ক্লাছটো এতিয়ালৈকে জনজাতিসকল যদি থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এই যে 12,155 যি বেকলগ ভেকেঞ্চি আছে তাত ফিল আপ কৰিব পাৰিব লাগিছিল। আজি তাৰিখত 1 লাখ নিযুক্তি অসম চৰকাৰে প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে, কিছুমান দিলে, কিছুমান দিব। তাত জনজাতিৰ লোকসকলে কিমান তাত স্থান পাইছে, সেই বিষয়টো মানে বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে বা সেই বিষয়টো চাবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট যত্ন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত যোনটো EWS, OBC, SC, ST, ST হিল, ST প্লেন গোটেই মিলাই 59.5 যি এটা কোটা ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছে, 40.5 আনৰিজাৰ্ভ, সেই কোটাত এতিয়ালৈকে আমাৰ মানুহবিলাক যাব পৰা নাই। তো ইয়াৰ কাৰণে দেশৰ ভিতৰত SC, ST সকলে যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, তাত আমি এতিয়ালৈকে মিট কৰিব পৰা নাই। তাত এপইণ্টমেণ্টে হওক, এডমিশ্যনে হওক, ৰিক্ৰুইটমেণ্টে হওক, তাত আমি মানে স্থান ল'ব পৰা নাই। অসমৰ ভিতৰত কাৰণ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি আজিও প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ল, যাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ 59 ডিপাৰ্টমেণ্টছত 12,155 বেকলগ ভেকেঞ্চি এতিয়াও ফিল আপ কৰা নাই। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 45 চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি টিচিং ষ্টাফ আৰু নন টিচিং ষ্টাফত কেইবাশ ST আৰু SCৰ কাৰণে বেকলগ এতিয়ালৈকে ফিল আপ কৰা নাই। তো তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ জাষ্টিফাই কৰিব বিচাৰিছে? আমি জানো যে সংসদতহে আইন প্ৰণয়ন হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান অনুযায়ী ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদতহে সাংসদসকলে আইন প্ৰণয়ন কৰে, আৰু আইন প্ৰণয়ন কৰি সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় বা মহোদয়াই সেইটো এছেণ্ট দিয়াৰ পিছত সেইটো আইনত পৰিণত হয়, তাৰপিছত সেই আইনটো বলৱৎ হয়। কিন্তু আজি আমি ইয়াৰ ওলোটা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ন্যায়ালয়েহে আইন প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰক বলৱৎ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা। এইটো কিন্তু ডেমক্ৰেটিক কি কয় কাণ্ট্ৰিত এইটো অদ্ভুত ধৰণৰ এটা ঘটনা। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান উলংঘা কৰাৰ এটা মানে পৰম্পৰা ডেভেলপ হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই যিটো ৰায়দান, এইটোক যদি বলপূৰ্বকভাৱে SC আৰু STৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি CC2 হিচাপে আমি ন্যায়ালয়ত আমাৰ আৰ্জি আমি পেছ কৰিম। এইটো ৰিভিজনৰ কাৰণে, ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰ্জি পেছ কৰিম। এই সিদ্ধান্তটো আমি আজি